जय श्री जगन्नाथ। प्रभु श्री जगन्नाथ को मोर सभक्ति प्रणाम। चिन्नू भाई को मोर सभक्ति प्रणाम। उपस्थित प्रत्येक गुरुजन को मोर विनम्र प्रणाम। मु गोटे कथा कहिबे केवल या जे अनेक समय आमर यहाँ अनुभूति अच्छी जे समाज रे मानविकतार अभाव आमे देखुचे। मनीष बंचिबा जो गोटे प्रतियोगितार अच्छी पूरा धई झई होगी से प्रतियोगितार अच्छी समस्ते। आज गोटे गाड़ी अच्छी किंतु पड़िशा घर जदि आउ दामिका गाड़ी अच्छी आमको भी से प्रकार गोटे गाड़ी दरकार। जदि गोटे घर अच्छी आउ 3टा जगह किणवा दरकार। अल्प गहना अच्छी गहना आहरी अधिका दरकार। केबे हेले आमे संतुष्ट हो ना एवं जो प्रकार भल परिस्थिति भी आमे थिले आमको लगुच जे आमको आहरी दरकार। आउ अन्य जनकर आवश्यकता आमको आम अनुभव करि पारुने। तो किछि जन मनीष दुनिया रे अछंती जो माने भगवान सदृश भगवान कर माध्यम होइकी जो आवश्यकता थिबा मनीष पाखक पहुँचुचंती। आउ सेमानक भितरु चिन्नू भाई जणे। मु अनेक लोकन सहित मिसिजी मु बढ़ेइकरी कहिबेनी कि भाई के खुशी करी के कहिबेनी। अनेक थर भाई सहित मोर जुक्ति मध्य हुए केबे केबे काम करवा समय रे किंतु मु पर मुहूर्त रे बुझी पारे जे नाई भाई जोटा कहूतले बा करूतले सेटा ठीक आ मु भूल। पल्ली उन्नयन सेवा समिति जो 38 वर्ष धरी काम करि आसुची से अनुष्ठान तैयारी करिसंती स्वर्गता कादम्बिनी भूया एवं स्वर्गत भगवान पात्र से माने मोर बापा और माउसी मोर माँ मध्य अनुष्ठान तैयारी रे तांकर सहयोग अछि। से 3 जण काम आरंभ कले। आरंभ करिबा ठारू चिन्नू भाई सहित मिसिया पर्यंत जेति दिन मु काम करिछि बाबा माउसी सहित से माने फाउंडर चिंता करंतु फाउंडर से को प्रकार मनोवृत्ति काम आरंभ करथिबे तेबे भी सबु समय मु अनुभव करे किछि ना किछि गोटे अभाव रहिछि अनुष्ठान भितरे। तबरे चिन्नू भाई आसीबा परे मु जानि परली अभावटा कोन। से अभावटा थिला जे गोटे माने भल पाइबार गैपटा प्राय जे आमे समस्ते समान ये भावनार अभावटा थिला। तो भाई जेबे से जगह गले सी केबे से डोनेशन दबा पाई जानती मु तो तांको डोनर बोली ही भाबी कि तांको रेस्पेक्ट दिए किंतु भाई और रिकोपा जेबे जानती से माने सब बळे अति आपणार भलिया होई हमकु माने स्नेह श्रद्धा करिसंती सब बळे निजर प्रकार है माने आम घरर सदस्य आम निजर मनीष से प्रकार से आमको आम सहित मिसंती आम सहित खाती आम सहित हस खुशी कथबार्ता हवा दुख सुख रे सहभागी हवा। आउ पिला मानक सहित चक्का पकई बसी तले बसी कथबार्ता हवा पिला मानक सहित खाइबा पिला मानक जो रूम रे गरम होतुव जोरे भाई सेटा बसिकी जेत अनुभव करती मते कहते अपा रूम टा प्रबल गरम होची कंटी व्यवस्था करियंता से 3टा रूम एबे मु ताला पकई दिछि ताकू छाड़िकी पिलांकर जहाँ अल्प अल्प असुविधा से सबू भाई अनुभव करि पारंती जोटा कि आमे गहली रे सत कथा एटा आमे सेटा धरी पारुना जे जदियो जानी पारू कि समाधान भी करि पारुना अनेक समय जानी मध्य पारुना। भाई कहती पिला आउ थोड़े दांत घसी पारे कि अपा टूथपेस्ट सफिसीयंट हम पार्टीटा स्मेल होची पिलांगर किए कहब आपड़ कहले एमती कथा डोनर जी से निज पोजिशन रही मुझे आज डोनेशन देली गोटे फिस्ट मु स्पॉन्सर कली कि स्टडी मटेरियल्स देदेली जहाँ भी देदेले तापर से माने घर को फेरबे किंतु जो जिनिसर अभावटा थिला सेटा हला आपणार पणिया निजर पणिया से जिनिसटा भाई सेठी तैयारी कर देई आसले। आ रिकोपा कथा कौन कहबी आज आम पाखे नाहांती मु सबु समय भावे जे मु स्पिरिचुअल लाइन रहिबा परे मु बहुत स्ट्रांग हेलेनी दुख सुख सबको समान भाव में मु ग्रहण करला भलिया परिस्थिति को प्राय आसी गलनी किंतु एबे भी जदि मु रिकोपा कथा भाबुची मु भावे जे से गोटे केमिति प्रकार मनीष थिले तांको पाखरे सब आमे खोरली की सब कथा कहि पारुथुलु
ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଥିଲା ସବୁ ସମସ୍ୟା। କେଉଁ ପିଲା ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ଚଗଲା ହେଉଛି ସେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳି ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ଅପସେଟ୍ ଅଛି, ଅପା ମୋତେ ସେ କେମିତି ପ୍ରକାରରେ ବୁଝାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖିନି। ତାପରେ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ହେଇଯାଉ ସତ କଥା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ରଜ କୁହନ୍ତୁ, ହୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ସବୁଥିରେ ଭାଇ ଆଉ ଅପା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହସ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ରୁହନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେ ନିଜକୁ ସାମିଲ ରଖନ୍ତି। ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଡୋନର, ମୁଁ ଚେୟାର ପକେଇକି ବସିବି, ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଥଟ୍ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ନଥାଏ। ତ ଏବେ ହୋଲି ଗଲା, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଅପା ଆଉ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ କହିଲେ ଅପା ହୋଲି ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଲସି କରିକି ଦେବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ଭାଇ ଆଉ ଅପା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେବେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ହୋଲିରେ ସର୍ବତ ତିଆରି କରିବା, ମୁଁ ମନା କଲି। ନାଇଁ ଭାଇ କ'ଣ କରିହେବ, ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲସି ତିଆରି କରିବା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି, ଭାଇ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ନା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କହିଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସିକୁ ଆମେ ବରାଦ କରିଦେବା, ଶହୀଦ ନଗର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଲସି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସିଏ ଆସିକି ତିଆରି କରି ଦେଇଦେବା, ଆମେ ପାରିବାନି, କେଉଁଠୁ କରିହେବ ଏତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଲସି। ସେତେବେଳେ 300ରୁ ଅଧିକା ପିଲା ରହୁଥିଲେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟିରେ। ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ଅପା ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଭଲ କରିବା ଆଉ। ମୁଁ ପୁରା ହୋଲି ପୂର୍ବ ଦିନ ଶୁଣୁଛି ଆମେ କରିବୁ ଲସି, ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଲସି କରିବା ଆମେମାନେ କରିବା। ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସେମାନେ ରାତି ସାରା ପ୍ରାୟ 2ଟା-3ଟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁକି ଚିନି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା, ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଲସି ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡବାରେ କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଚେରି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବା, ଚକୋଲେଟ୍ ପାଉଡ଼ର, ଦହି କିଣା ହେଇକି ଆସିଲା, ବରଫ ଆସିଲା, ମାନେ ପୁରା ସେ ବରଫଟା ହାଇଜିନିକ୍ ଗ୍ରେଡ୍ର ହେଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ମାନେ ଯେମିତି ତାକୁ ବରଫ ମାନେ ଲସିରେ ଆମେ ବରଫ ମିଶାଇଲା ପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଟାଉନଟା ସାରା ବୁଲି ଯାଇଥିବେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ଭଲ ବରଫ ପାଇବି। ଏମିତି ପ୍ରକାର କରିକି ପ୍ରଥମ ଥର ଲସି ତିଆରି ହେଲା। ମୁଁ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା 2 ଗ୍ଲାସ୍, 2.5 ଗ୍ଲାସ୍, 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲସି ପିଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ଲସି ପିଇଲେ। ମୁଁ କହୁନି ଗୋଟେ ଭାଇ ତ ବିରାଟ ବଡ଼ କାମଟେ କଲେ, ମୁଁ କହୁନି ଆମେ ତାଙ୍କ ପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାମଟେ କରିଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହୋଲିରେ ଲସି ହିଁ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ଆମର ରଜରେ ଚିନୁ ଭାଇ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା, ଦୋଳିଟା କେମିତି ବନ୍ଧା ହେବ, ସେ ମାନେ ବାଉଁଶ ଦୋଳି ହିଁ ହେବ, ସେଥିରେ କିଛି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଦୋଳିରେ ଫୁଲ ପତ୍ର ଏସବୁ ସଜା ହେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମେହେନ୍ଦି, ଚୁଡ଼ି, ଟିକିଲି ଏସବୁ, ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଫିଲ୍ ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆମର ଏ କିଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ବାହାରେ ପିଲାମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ସେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନ ଆସେ। ଏଇଟା ଭାଇ ଯଦିଓ ଖୋଲିକି ମୋତେ ନ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲି। ଭାଇ କହିଲେ ଅପା ଆମେ ରଜ ପର୍ବଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା। ତ ସେଇଟା ଅପାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅପା ଚାଲିଗଲେ। ଭାଇ ସେଇଟା କଲେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ କାମକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ। ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ଆମେ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛେ ତା ପଛର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ଟା ଯଦି କେମିତି, ତ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଭଲ ତେବେ ଆମେ କାମଟା ଠିକ୍ରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହସ ଖୁସିରେ କରିପାରୁଛେ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ସଂକଳ୍ପଟା ଭଲ ଥାଏ, ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେ ସେବାଟା ଦିଅନ୍ତି ସେ ସେବାଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ସେ ମଣିଷଟା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ସେ ସେବାଟା କ'ଣ କହିଲେ ତା ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଏନିୱେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସିଏ କାମଟା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କାମଟା କରନ୍ତି ଚିନୁ ଭାଇ ସେ ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି କରନ୍ତି ଆଉ ଏକଦମ ହସ ଖୁସିରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସେ ପେସେନ୍ସ ଜିନିଷଟା ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେଇଟା ଖରାପ କି ଭଲ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଦୌ ଖରାପ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ସବୁବେଳେ କହିବେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ରହିଗଲା ଅଭାବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ କେତେ ହାୟର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରଖିକି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନିଡି ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ବେଷ୍ଟଟା ଦେବି ଏକଦମ। ଆଉ ଯିଏ ଟିମ୍ରେ ଥିବ ଭୁଲିଗଲେ ଟିଟା ମୁଁ ଏମିତି କହିଥିଲି ହେଇପାରିଲାନି, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି
ମାନେ ଗାଳି ଦେବେନି ଆଦୌ, ରାଗିବା ମୁଁ କେବେ ବି ଦେଖିନି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବେ କାମଟା 100ରୁ 150% ଆମେ କେମିତି ଇଫେକ୍ଟିଭଲି କରିପାରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଆହୁରି କହିବି ଏଇଆ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ କି ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇ ଡାକ୍ତର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ, ସେ ଯିବେ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଟେଷ୍ଟ ହେଲେ ମାନେ ସେ ମୋର ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବୁଝିବାର, ସେ ପୁରା ରୁଟ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତି ରୋଗଟା ତ ଏଇଆ, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରକାରର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସହିତ କଥା ହେବେ ଯାଇକି ନିଜେ। ଉଦୁଉଦିଆ ଟାଣ ଖରାରେ ଯିବେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଗୋଟେ ଛୁଆ ଆମର HIV ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା, ତାର ଡେଥ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ, ତାପରେ କହିଲି ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟିର ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ରିମେସନ୍, ଆମେ କ'ଣ କେହି ଯାଇପାରିବୁ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ରାତି 10:30 11ଟା ହେଲାଣି। ଭାଇଙ୍କି ଫୋନ୍ କରି କହିଲି, ଭାଇ କହିଲେ କି କଥା, ଆମେ ତାର ଘର ଲୋକ, ତାକୁ କ'ଣ କ୍ରିମେସନ୍ କରିଦେଇକି ଆସିବେ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟିକି ଆମେ ଆଣିଲୁ, ଆଣିଲା ପରେ ଭାଇ ନିଜେ କାନ୍ଧେଇକି ତାର ଡେଡ୍ ବଡି ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିରେ ତାର ଆମେ ସଂସ୍କାର କର୍ମଟି କଲୁ। 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12, 13, 14 ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କର୍ମ ତାର ଠିକ୍ରେ ହେଲା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ସିଧାସଳଖ ସେବା ସେ କରିଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯାହା ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ମୁଁ ଭାବେ କ'ଣ ମାନେ ଏତେ ବସିକି ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପିଲା ପଚାରି ଚାଲିଥିବେ, ଭାଇଙ୍କର ଏତେ ପେସେନ୍ସ କେମିତି ଆସେ, ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚାଲିଥିବେ। ମୋତେ 5ଟା 6ଟା ପିଲା ଯଦି ଏଇଟା କହିଲେଣି ସେଇଟା କହିଲେଣି ସେଇଟା କହିଲେଣି, ମୁଁ ତାକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାଟରେ ବୁଝେଇ ଦେଇକି ତୁଲେଇ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବା ଭାବେ। ତ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର, ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏଇଟା ଶିଖିଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଇଁ କରିବା ଯେଉଁ କାମଟା ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭାଇ ଯେତିକି ସମୟ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି, କେବେ ଏମିତି ନାହିଁ ଘଣ୍ଟା 5 ଥର ଦେଖୁଥିବେ କି ଆସିଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା ସମୟ ଦେବି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଆସିଛି କି ଯେଉଁ ଲୋକଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ଫାଇଦା ପାଇବିନି ତାକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେବି, ସେସବୁର ଆଜ୍ଞା ହିସାବ ନଥାଏ ଆଦୌ। ଯିଏ ବି ଲୋକ ଯାଉ ତାଙ୍କର ମାନେ 100% ସେ ଦେଇକି ଅତି ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ ସେ ଲୋକଟାର ଯାହାଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ସେ ସମସ୍ୟାଟା ସମାଧାନ କରିପାରିବି, ଯଦି ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବି, କିମ୍ବା ଯଦି ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଚାକିରିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଉ, ଯାହା ପ୍ରକାର କିଛି ଗୋଟେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିକି ଯାଇଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ, ଭାଇ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଯିଏ ବି ଯାଇଛନ୍ତି କେବେ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସତ କଥା ଏଇଟା। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଯେ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କରୁଛେ, କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ତାକୁ ସେବାଟା ଦେବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଆଖି ଖରାପ ଦିଶେ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଓଭିୟସ୍ କଥା ଯେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଆଖିରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ଭଲରେ ମିଶିଲେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜାଣିପାରିବା। ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା, ସମୟ ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସମୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ତ ସେ ପୁରା ତ ସେବାରେ ହିଁ ଦେଇଦେଲେ, ବୟସ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିନି ବୟସ କେତେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ର 10-12ଟା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବେ, ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ମିଳିଯାଏ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କଠାରୁ, ଯେ ମାପି ଚୁପିକି କାମ କରିବାନି, ଯେଉଁ କାମଟା କରିବା ହୋଲ୍ ହାର୍ଟେଡ଼ଲି କରିବା, ଆଉ ଯେଉଁ କାମଟା କରିବା ତାକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି କରିବା, ଆଉ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କରିବା, ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିତ ସେବା, ସେଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛି। ଆଉ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କହିବି, ମୋ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭଲ ପାଇବା ବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା, ଏଇ ଜିନିଷଟି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛି ଯେ ଆମେ ପର ଆପଣାର ଭେଦଭାବ ନ ରଖିକି, ମୋର ଭେଦଭାବଟା ନଥାଏ, ଯଦି ଟିକେ ମାପଚୁପ ଥାଏ, ଏଇ ସମୟରେ ଏତିକି କାମ ସାରିଦେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମଟା କରିବା ଆମେ ଭଲରେ କାମଟା କରିବା, ଖୁବ୍ ଭଲରେ କରିବା,
आउ ये समय तापरे टंका पैसा ये सब से तो देखती आ केतिक समय खर्च होला केतिक टंका खर्च होला से खाई कि ना 2 घंटा 3 घंटा कथा हेलेनी से सब भावती से आउ जोटा मुझे कहली जे गोटे जड़े गरीब लोक जड़े आसी उच्च पदस्थ नुहति से 15 मिनिट रे विदा करदेवे आउ जड़े बहुत बड़ उच्च पदस्थ लोक आसी अधिका समय देवे बर मुझे देखी जो मैंने उच्च पदस्थ से आसिले भाई टिके समय कथा भितर को आसवे मुझे ना कहबिनी कि यहाँ मुझी रिकोपा को आउ जी आम लिविंग ह्यूमानिटी टीम जड़े किए भाई थे से कहीं आसी बुझीपारे पर्यटन वेरेज आमे मैंने जो जीवु मलिमुंडिया लोक आम मान एत स्नेह आदर से करती बहुत भल पाती केवे भावती आंठार मुझे हेल्प कौनटा मोर स्वार्थ पूरण होची मो पई से कौन करें कि भी करना आज पर्यंत गोटे साधारण गंजीटे कि गोटे भल फुल तोड़ाटे मोर मन पड़े आम कि भी करदे भाई किंतु से केबे हेले भावती जे नाई मु कहाठार कौन पाई आउ केतिकी पाइछि मु ताकू सेतिकी देबी से सब बेले अमाप दियंती भल पाइबार माने सीमा नाही सेवा जो दियंती सी पूरा माने कौन निस्वार्थपर सेवा भावती मु एतिकी आज मोर डे टाइम रु एतिकी समय देबी ये जो माने कौन कहले आमे गोटे आम गोटे स्पेस अच्छी कि आम स्नेह श्रद्धा जिनसटा अच्छी आ भाई अच्छा आमर ये जो बलटा मु भाई ही केवल पाई आ मु केवल नुहे आमर भीतर गोटे एमती आकर्षण अच्छी आमर अनुष्ठान को अनेक नुआ पिला आसी से माने भी चिन्नू भाई अबा चिन्नू भाई पाखु जाइए तू चिन्नू भाई देखीचु मु पचारे तुम चिन्हीच कि छुआ चिन्नू भाई को ना ना आम शुणीचु से शुणिकी भी भल पाँच मुझे भावुची तो से आकर्षणटा कौन आकर्षण निश्चय ठाकुर किसी गोटे आशीर्वाद अच्छी अलग प्रकार किसी गोटे दैवी कला अच्छी नहले एमती लोक आकर्षित हेबे ना आउ बहुत माने प्योर भल पाइबाटा मिले जोटा रेयर मो माने कौन कहि बापा माँ भाई भौणी इवन स्वामी पिला कहाठार से प्योर भल पाइबाटा पाइना मुझे खुशी करवा कहूनी मु सत कथा कहूँ तो सी जिनसटा मु केवल कहूनी मु माने मोर पूरा दृढ़ विश्वास आपण माने समस्ते से जिनसटा को अनुभव करिसेंती नहले एतिक बाट केही आपण समस्ते आज जो पहुँची आम एकाठी होचे कहीं आम आसी पार ना तेज से जो शिक्षाटा आम तांको पाइले से शिक्षाटा आम भितर न रखिकी आम आम जीवन में प्रतिपादन करवा जे जितेबले अपर को आम साहाय्य करुचे आम पर आपणर भाव रखानी साहाय्य करने समय भावानी जे अन्य मान आम कौनटा से लोक काली सका कौन पाइबी तो से मनोवृत्ति आम चिन्नू भाई रिकु बांगर जो शिक्षाटा को आम जीवन में आम आचरण में पालन करें। जय जगन्नाथ बहुत धन्यवाद।